سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ ہمایوں صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے پاکستان مارننگ میں۔ اب شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں دونوں طرف سے، آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کوئی دباؤ ڈالنے کی سازش یا کوشش تو نہیں ہو رہی مذاکرات میں؟ دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی مذاکرات کے بیک پیچھے کوئی ڈیل کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، تو اصل معاملہ ہے کیا؟ 3 تاریخیں دے دی گئیں لیکن فیصلہ نہیں آیا، ہو کیا رہا ہے یہ معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں میری جو اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے، اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ بیسیکلی اس کے اندر پروسیڈ آف کرائم کچھ نہیں ہے، نہ تو کوئی ججمنٹ آئی ہے یو کے سے، نہ کوئی اور چیز آئی ہے۔ نیب نے بھی کہا تھا کہ اس کے اندر کوئی کرائم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر جگہ سے یہ ہوا تھا، صرف یہ ہوا تھا کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا تھا 2 پارٹیوں کے درمیان، ایک کو ہم ایم سی اے کہتے ہیں، دوسرے کو ہم ملک ریاض کہتے ہیں۔ ملک ریاض نے جو پیسہ دیا وہ انہوں نے حسن نواز سے ایک پراپرٹی خریدنے کی کوشش کی تھی جو کہ 1 ہائیڈ پارک ہے۔ سوال اٹھتا ہے 1 ہائیڈ پارک ان کے پاس آیا کہاں سے، وہ بعد میں ہم کر لیں گے۔ یہ جب پیسہ ان لوگوں نے آپس میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا، اس سیٹلمنٹ کی ایک ایگریمنٹ تھی کہ اس کو ہم سیکرٹ رکھیں گے، کوئی اس کی سیکریسی کو ریویل نہیں کرے گا، جس کی بیسس پہ وہ بند لفافہ آج بھی بند ہے۔ اگر ان لوگوں میں ہمت ہے اس بند لفافے کو کھلوا کر دیکھ لیں۔ تو ہمایوں صاحب الزام یہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے کابینہ سے، کیبنٹ سے بھی چھپائے رکھا یہ معاملہ۔ یہ الزام جو ہے یہ تو درست بھی ہے کیونکہ اس کو صیغہ راز میں رکھنے کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا اور گو کہ اس کو راز میں رکھا گیا۔ اماؤنٹ جو خزانے میں جمع کروانی تھی اس کو سیٹلمنٹ کی مد میں جمع کروا دیا گیا، لیکن وہ ابھی تک خزانے میں پہنچی نہیں ہے۔ 190 ملین کا الزام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر لگ گیا۔ اس سیٹلمنٹ کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیٹلمنٹ اگر کی بھی گئی تھی تو پھر بھی خزانے میں، قومی خزانے میں تو آنی چاہیے تھی؟ اور پھر جو انہوں نے باروں بار سارا کچھ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سائیڈ پہ رکھ کے سارا کچھ معاملات خود ہی طے کر لیے، اس کا الزام بھی تو ہے ان پہ۔ سب سے بڑے جھوٹ ان لوگوں نے، سوائے جھوٹ کے علاوہ ان لوگوں نے آج تک زندگی میں کچھ نہیں کیا، سارا جھوٹ ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، نہ تو عمران خان نے اس کو کسی سے چھپا کے رکھا ہے، ایک ایگریمنٹ آیا تھا، اس ایگریمنٹ کے تحت اس کو آپ ریویل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ جب این سی اے نے ملک ریاض کو کہا کہ آپ بتاؤ یہ کون سے، ہمیں وہ بتا دو کہ جس اکاؤنٹ میں یہ پیسے جائیں، اس نے کہا سپریم کورٹ کا۔ اور یہ یاد رکھے یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو سپریم کورٹ، جو انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ یہ پیسے وہ اپنے وہ کرنے، اس اکاؤنٹ میں نہیں گیا، وہ آج ویسے ہی سٹینڈ کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تھا، سپریم کورٹ میں سے گورنمنٹ نے آدھے پیسے فیڈرل گورنمنٹ لے چکی ہے، آدھے پیسے سندھ گورنمنٹ کلیم کر چکی ہے۔ یہ پیسہ ایز آف ناؤ یہ سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ نمبر 2، ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ہمایوں صاحب کہ خان صاحب بری ہو جائیں گے؟ جمعے کو جو فیصلہ آنا ہے، کیا اس بار بھی ایک اور نئی تاریخ تو نہیں مل جائے گی؟ اور اس تاریخ کو ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ سر جی میں دوبارہ بتا رہا ہوں، اس پورے 190 ملین پاؤنڈز کی جو بات کر رہے ہیں، اس پورے میں سے 1 پاؤنڈ چھوڑے 1 پینی بھی عمران خان یا ان کی بیگم کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا۔ جو 480 یا جتنے بھی ایکڑ زمین یا کنال زمین تھی جو کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ، جہاں پہ بچوں کو صحابہ اکرام، جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان لوگوں کی تعلیم دینے کے لیے وہاں پہ ایک ٹرسٹ بنایا گیا تھا، وہ ساری کی ساری زمین ادھر ہے آج بھی کے نام پہ۔ اس میں سے 1 انچ کی زمین نہ عمران خان کو ملی ہے نہ ان کی۔ لیکن بات یہ ہے درست ہے ہمایوں صاحب کہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں گئی ہے، آن ریکارڈ یہ چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ موجود ہیں، پھر ابھی تک فیصلہ تاخیر کا شکار کیوں ہے؟ اور اگر جمعے کا بتایا جا رہا ہے کہ کیس کا فیصلہ جمعے کو سنایا جائے گا، تو کیا امید ہے آپ کو جمعے کو سنایا جائے گا اور عمران صاحب کے حق میں آئے گا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی دباؤ یا پریشر ہی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جمعے کو بھی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں، عدت کا کیس کا جو فیصلہ تھا، عدت سے زیادہ گھٹیا کیس یہ ہے۔ عدت اتنا گھٹیا کیس تھا، اس میں آپ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے سزا سنائی گئی تھی، تو مجھے کوئی بعید نہیں ہے ان لوگوں سے کہ یہ اس میں بھی سزا سنا دیں گے۔ حالانکہ ان ٹرو سینس 1 روپیہ، 1 پاؤنڈ چھوڑے، 1 پینی چھوڑے،
एक किनाल छोड़े, 1 इंच छोड़े, ना इमरान खान ना उनकी बेगम के अकाउंट में गया है। लेकिन इन लोगों ने, झूठों ने, इन लोगों ने एज यूजुअल सारा का सारा मलबा एक शख्स के ऊपर डाला जो कि करता क्या है, जो कि गरीबों के लिए हुमायूं साहब, यूनिवर्सिटी बना रहा है। मुद्दा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जी नेकी के काम में साहबा कराम की तालीमात के लिए एक यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट खोली जानी थी अल-कादिर ट्रस्ट के नाम से, तो अगर आप कहीं पर डाका डालें और चोरी कर लें और फिर हज करने चले जाएं और उस कहें कि जी हमारा हज कबूल हो जाए, तो क्या ये काबिल कबूल होगा? और ये 2 जुर्म थे बेसिकली जो बिजनेस टाइकून के साथ मुंसलिक थे, एक से उन्हें रिलीफ दिलवा के दूसरी सज़ा में उन्हें एडजस्ट कर देना, तो ये सारा कुछ कैबिनेट की इल्म में लाए बगैर हो जाना। इल्ज़ाम तो ये है कि एक तो राज में रखा गया, ट्रस्ट में नहीं लिया गया कैबिनेट को, और फिर मुल्क की दौलत को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर देना। सर सबसे पहले ये याद रखें, ये कैबिनेट से नहीं, ये हर एक से राजदार है, इसमें इमरान खान को भी नहीं पता। ये एक एग्रीमेंट है, एनसीए का एग्रीमेंट है मलिक रियाज के साथ, कि ये इस एग्रीमेंट को आप नहीं खोलेंगे, ये पैसा आ रहा है, इसको मलिक रियाज के साथ उनका डील था, मलिक रियाज से जो भी अकाउंट खोला उसमें है। नंबर 2, ये एडजस्टमेंट नहीं हुई। अच्छा। उनको जो उनके पास उनके जो पैसे थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके आपने वो देने, वो आज भी कायम है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। ये दूसरा झूठ। लेकिन ये तो कराची बहरिया की मद में जुर्माना जो उन्हें किया गया था, ये तो उसी मद में उन्होंने जमा करवाई। उन्होंने यही कहा था कि मेरी उस अमाउंट की जगह पर ये एडजस्ट कर दिया जाए। नहीं हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछ लें, ये पैसा उस अकाउंट तो ये पैसा किस अकाउंट में गया फिर हुमायूं साहब? ये पैसा किस अकाउंट में गया? ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया या उसके खिलाफ? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो इस स्पेसिफिक मामले से 190 मिलियन पाउंड से तो लेना देना ही नहीं था, क्योंकि जुर्माना तो उन्हें कराची बहरिया में हुआ था, और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया, तो वो किस मकसद के लिए गया? ये मलिक रियाज ने एनसीए के साथ एग्रीमेंट किया, एनसीए ने अकाउंट पूछा। तो क्या वो ये इख्तियार उनके पास है कि वो डायरेक्टली सेटलमेंट कर सकें? क्योंकि अगर बरतानिया ने उनके असासे जब्त किए और एक रकम पाकिस्तान के हवाले की, तो क्या डायरेक्टली मलिक रियाज को बिजनेस टाइकून ये डील कर सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कराएंगे या हुकूमत पाकिस्तान अपने अकाउंट में कराएगी? सर जी इस तरह है कि उस जो एनसीए ना, उन्होंने एक डीलिंग हुई थी वहां पे 1 हाई पार्क की बिटवीन हसन नवाज और मलिक रियाज। उन्होंने कहा कि ये ओवर सेलिंग हो रही है, उन्होंने वहां पे पकड़ा। उसके बाद मलिक रियाज से पूछा ये पैसा कहां से, क्या चीज है? मलिक रियाज ने वहां पे सेटलमेंट कराई आउट ऑफ कोर्ट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब है इसमें कोई जजमेंट नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है ये पैसे वापस भेजना पड़ेंगे हमें पाकिस्तान। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा आप बताओ किस अकाउंट में भेजे। मलिक रियाज ने उनको अकाउंट दिया, वो जिस अकाउंट में आया वो पाकिस्तान का अकाउंट है। ये याद रखिए, जब सुप्रीम कोर्ट हुमायूं साहब 450 अरब रुपए की वाजबात थे कराची बहरिया के, जिनको 190 मिलियन में तय करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद जो हम देख रहे हैं ट्रस्ट के लिए जो जमीन दी गई है, वो मलिक रियाज साहब ने किस मद में दी है? वो किसी ना किसी बेनिफिट की सूरत में ही आई है ना? देखिए एक सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी नॉलेज इंप्रूव करके यहाँ बैठे। आप जो बातें कर रही हैं आप गलत तरफ जा रही है। ना तो कोई सेटलमेंट हुई है। सर फिर आप मुझे कहा कि एग्रीमेंट का पता भी नहीं था इमरान खान साहब को, भी उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। या आप लोग बात कर लें या मुझे बात करने दें। जी फरमाइए आप। ये सेटलमेंट नहीं हुई। ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, इसमें से 1 रुपए कहीं बाहर नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट ये भी गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। जब सुप्रीम कोर्ट चलान करती है, किसी को मचल के करती है, गवर्नमेंट के पैसे में जाती है। वहां से गवर्नमेंट ने क्लेम कर लिया है। आधे पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने क्लेम किए, आधे पैसे सिंध गवर्नमेंट ने क्लेम किए हैं। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो भी उन लोगों ने क्लेम किया है। इसमें से 1 रुपए नहीं गया। और वो जो बहरिया टाउन वाला था वो आज भी वैसे ही स्टैंड करता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। और इसके अलावा 480 किनाल की जमीन भी कोई खान साहब ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन भी वहां से ले ली, और ये जो सेटलमेंट होनी थी वो तो बहरहाल हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हुमायूं साहब।
हमारे साहब हमने आपका मौक़िफ़ ले लिया है, बहरहाल ये फैसला कोर्ट के अंदर होना है, हमने या किसी और ने तो ये फैसला नहीं करना जो सेटलमेंट तब हुई है। उसके हवाले से हम तो सिर्फ अदाद शुमार जो थे वो आपके साथ शेयर कर रहे थे, आपके सामने रख रहे थे और आपकी राय लेने की कोशिश कर रहे थे। 90 मिलियन पाउंड का जो कादर ट्रस्ट केस है जिसका फैसला अब तक नहीं आ रहा, 17 जनवरी को ये फैसला आना है। देखते हैं कि इस बार फैसला आता है, ये एक नई तारीख आती है, क्योंकि पहले ही खान साहब एहतसाब अदालत के जज के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी हो रही है कि फैसल वाडा साहब जो कि वक्त से पहले ही खबरें दे देते हैं, और किसी ज़माने में जिस तरह शेख रशीद साहब सियासी पंडित हुआ करते थे, तो आजकल के हिसाब से उनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी सही साबित होती हैं। तो इस बार देखते हैं कि कितनी सही साबित होती है, क्योंकि वो तो बड़ा बरमला इजहार कर चुके हैं कि सज़ा होगी, देर सवेर हो सकती है, लेकिन जब भी फैसला आएगा वो खान साहब के खिलाफ आएगा। तो देखते हैं क्या फैसला आता है।